Taiz, on the southern coast of Yemen. A small boat has arrived on the beach, carrying a group of Somali refugees. Exhausted, hungry, and dehydrated, they need medical treatment after an arduous journey. This is a regular occurrence on these beaches as Somalis continue to flee their homeland to Yemen. In this program, we meet some of these refugees who traveled in what they call boats of death. معهم عصايات حديدة، يعني أنت حتى لما تتحرك شوية هم بيضربوك رأس. We hear from aid agencies and governments about how they're dealing with this influx of illegal immigrants. وزعنا الرقومات حقنا على الأهالي وعلى النقاط نفسهم. إذا وصلوا في ناس شافوهم قالوا وصلوا لاقين اتصلوا علينا. And we track down the people smugglers who trade on the vulnerability of often desperate people. bishii waxaan baxnaa aduu laba jeer ugu badnaan laba jeer aan baxnaa ma waxba lama kulana si habeen baan baxnaa habeen xira meesha mugdi aan baxnaa marka saasaan ku tagnaa waqti habeenna waa galnaa lamada ar. In 1991, a civil war started in Somalia in reaction to the repressive regime of longtime President Siad Barre. Since then, Somalia has been ruled by a series of weak governments, warlords, insurgents and counter-insurgents. Somalis have long wanted to escape the violence and instability. سياد بري استلم الحكم بانقلاب عسكري في عام 1969. كان يستخدم نظام الدكتاتوري البوليسي حتى وصل الأمر إلى ازداد سوء تردي الوضع الاقتصادي بشكل كامل. ففي التسعينات الناس الوجهاء العقلاء في المجتمع فكروا أنهم يقدموا مبادرة، فبدأ يعتقل مجموعة كبيرة منهم حدود 50. بدأت اغتيالات وانفلات الأمني في العاصمة، ومن ثم وجد سياد بري نفسه كده حتى الانشقاقات عسكرية، وبعدها نصحوه بالرحيل لينقذ حياته. بعض القبائل تداركوا اختاروا علي مهدي على أن يكون رئيسا للبلد. عيدي طبعا اعترض، وحصل معنا معركة شرسة وطاحنة بين الفرقاء الإخوة الأعداء، فدمرت الأوضاع بشكل كامل ما تبقى منها. الهجرة بدأت عام 91 بعد انهيار الحكومة المركزية في الصومال، لكنها اشتدت بعد زعماء الحرب، إنه كثير من بقية الصوماليين الذين لم يهاجروا سابقا بدأوا يهاجرون على رغم أنفهم كثير منهم، وبعد حروب داخلية صراحة حتى قتل كل عشيرة فيما داخلها. Raha Sharif Abu Bakr is a mother of 8 who arrived in Yemen from Somalia in 1991. ilmahaygana waxay ahaayeen 5 igaar iyo 3 gabdhood ay ahaayeen. waxaa sabab u ahaa ilmahayga abahood la dilay, maalkiisa la dhacay, 2 cunugoo mantaana oo xabadda odaga ka baxday, wixii aan haysanana la dhacay, dukaan dahabna aan lahayn, dad iska fiican oo lacag leh aan ahayn. Falastiin waxay uurka ku yeelatay ayadoo 11 sano jirto. Gabadhii waa xoogeen, nimankii markay xoogeen ayadoo 11 sano jirto gabadhii uuray bixisay. uurka markay bixisay oo gabarteydana uurku arkay horteydana lagu xoogo magaalada dhanba. waa markaas markaan aan ka soo haajirnay saasay uurku bixisay. dadkeenoo dhanaa soo baxay, doon weynay soo raaceen, waxay soo raaceen baabuur boosaasaan. waxa waaye doonta annaga waa markaan soo raacnay dad badan aan ahayn, waxaan ahayn 600 aan ahayn oo bini aadana. xoogaa waxaan soo soconnay 3 biriyaan soo soconnay. 3daas biri waxba lama cunin, dadku waxba ma wadan. Yemen markaan nimaday xeebta markaan u soo dhownahay waa naloo diiday inaan Yemen soo galno. alxaasin nimankii iska lahay doonta lahay waxay wateen laashkay tuurteen. Yementii ay aadeen waa soo heshiiyeen. casirkiyaa nala dejiyey, marka rootina naloo keenay, aan cunno biyana naloo keenay, nalana ilaa habeenkii nala dejinayay.
مينادان waxaan joognay 3 biri meenadan nalka soo wada Madiina Shicib aan nala keenay Madiina Shicib aan joognay dagaalkii aan ugu dhacay waxaan abyana muxuu ahayd nalgeey abyan dagaalkii aan ugu dhacay aljaxiina hadana aan nalgeey gadaal dambe abyana deganayn abyan markii dagaalka ugu dhacay muxuu ahayd kaararkeen waa naga gubteen wixii lacagahay waa naga gubteen waxoogaa lacagaan iska haysanay waa ka soo tagay UM dambaba waxba raashina kama cunin aan mana ka qaadan meeshaas ay ugu dambaysaa. Many Somalis use Yemen as a transit point to the Gulf or beyond to Europe. Yemen abides by the terms of the UN Refugee Conventions, but it also gives Somalis special treatment as the only nationals to be granted refugee status on arrival. They're entitled to work and can choose to stay in refugee camps or elsewhere. يلجأ هؤلاء اللاجئين الصوماليين أغلبيتهم من الصومال إلى اليمن لقربها من دولة الصومال، وفي نفس الوقت أيضا العلاقات الممتدة الحضارية الممتدة ما بين اليمن والصومال، وأيضا لأن اليمن في عام 1991 استخدمت سياسة الباب المفتوح التي ما زالت قائمة إلى الآن في استقبال اللاجئين الصوماليين، بمعنى أنه بمجرد وصول أي لاجئ صومالي إلى أرض اليمن يعتبر لاجئ من الوهلة الأولى. اللاجئين الصوماليين أول ما يوصل لهنا يستقبلوهم يسجلوهم يعطوا لهم وجبة غذائية، أيضا في نفس الوقت هنا المريض منهم ينقل إلى العيادة، والمصاب الأكثر ما يقر الطبيب ممكن نقله إلى أقرب مرفق صحي في المحافظة، إما المخا على مسافة 70 كيلومتر أو على تعز حوالي 182 كيلومتر. بعد ما ينزلوا اللاجئين بنعطيهم وجبات سريعة كالبسكويت وغيره، بعدها بيطلعوا إلى سيارات النقل للانتقال إلى المراكز. طبعا في المراكز بيتلقوا 3 وجبات، بعدها اللاجئين الصوماليين حوالي 75% إلى 80% بيطلبوا الانتقال إلى خرز. نحن نغذيهم فترة 5 يوم، بعد ال5 يوم نوزع عليهم المواد الغير الغذائية كالخيام والفرشان، وأيضا نوزع لهم راشن شانهم شان اللاجئين المتواجدين داخل مخيم خرز. Mogadishu is the capital of Somalia, but is in the war-torn south and one of the most dangerous trouble spots. Refugees can take days to make the journey on foot to the port of Bosaso on the northern coast. From there, they might take a small boat on one of the 3 main routes across the Gulf of Aden to Almakalla, Shabwa, or Aden itself. The 300-kilometre sea journey can take 3 days in a small fishing boat and is fraught with danger. People smuggling can be a lucrative industry. It's a shady world of middlemen, agents and boat owners. ilaa 7 sano meelahaasaan ka shaqaynayna waana rarnaa waxa kan waa rarnaa Yemen baan geynaa dadkuna waxaan ka qaadnaa $100 baan ka qaadnaa siximada waxay qaadaa 90 qof adigu ilaa 80 qof bay qaadaa xagaan geynaa xagaan ku daadinaa dabadeedna ayagoo nabad qaban geynaa wax dhibana lama kulmaan saacado kooban baa loo socdaa adigu ilaa iyo 18 saacadood ilaa ugu badan 20 saacadood meelahaas loo socdaa ilaa Yemen ilaa Bosaso. حقنا ضد إنه جو يمنا بيشي وحنا بحنا هذا ولا بتشير وبرنامج لا بتشير ما يحول ما كلنا سي هبين بحنا هبين حرنا شو مجدي بحنا مركز أساسا كنا وقتي هبين نواقلنا إذا ما بعرف كذا ما يحبا بعشوا كوكا اللي بنتي وحاسوا ببدنا تذكر بابا. But there are other dangers for the refugees, especially from the people smugglers themselves. كنا 62 نفر. الغالب كانت صغير لذلك يعني كان المكان ضيق. الناس المهربين ما يحترمون الناس، يعني معهم عصايات حديدة، يعني أنت حتى لما تتحرك شوية هم بيضربوك رأس، بيكسروهم رأس، بيدموك، أو لما تتكلم كثير يرموك في البحر. لذلك لما وصلنا إلى الجبال يعني هم كانوا خايفين من حراسة البحر. قال لي واحد نقدل هذا المعاق إلى البحر لأنه هو وزنه شديد، لذلك أنا دخلت في الداخل الماء وشربت الماء
بعدما دخلت في داخل البحر مرتين، وعلى الأخير هم خرجوني إلى الجبال. هربوا ناس، تركوني وحدي ما بين الجبال. أقول اليمنيين ساكنين ساحل البحر، كان معه تليفون واتصل إلى المفوضي، قال واحد معاق صومالي ما بين الجبال من شواد هكذا، قال لهم تعالوا. واجران لكن aad bay u yar yihiin volumekay lahaayeen sanad ka dambaysa waa sii yaraanayaan waayo anaguna xeebta waa ilaalinaa uma ogolin human trafficking inay dhacaanin biniaadamkana way arkeen wixii ka dhacay badda ku dhacay waayo saxiimada yaryar bay raacayaan motoorka ay ka istaagaya biyo la'aan baa dadkii oon bay u dhimanayaan xeebta ayaa lagu daadinaya koosgaaradii wadannada carabta dariskana baa soo eryoonaya saxiimadii dowlalinaya marka way arkeen dadku dhibaatada ay leedahay human traffic annaguna aad baan u ilaalinaa. احنا هنا في قطاع البحر الاحمر سندت لنا مهام وكما هو محدد لمهام مصلحة خفر السواحل، وهي المهام الأساسية والمتمثلة في مهام الإنسانية في البحث والإنقاذ، ثم مكافحة الهجرة، ثم مكافحة القرصنة والمساعدة على الهجرة غير المشروعة وظهر حد لها. سواحل البحر الأحمر 2400 كيلو، ونحن في خفر السواحل لا يوجد لدينا إلا في قطاعين محددين، وهي قطاع البحر الأحمر وقطاع خليج عدن، وبأجزاء محددة وبأماكن محددة، ولا زالت تسند أجزاء من السواحل إلى البحرية اليمنية. وأما أن الإمكانية تكفي فهذا لا تكفي، فامتداد الساحل 2400 كيلو يشتي معدات ووسائل وإمكانيات وأفراد، وهذا يتطلب جهد وميزانية، والميزانية والجهد فيه خاصة في الأوضاع عندنا السياسية هذا يعني لا زال متدني ومدهور. Despite the challenges they face, the Yemeni Coast Guard do sometimes force the boats to divert and take longer, riskier routes. As a result, accidents at sea have become more common in recent years. يعني لا تستغرب عندما تأتي إلى الشاطئ وتجد 154 جثة موجودة في وقت واحد. كانت عندنا أعوام للأسف الشديد فيها الذروة، كنا تقريبا بشكل يعني شبه يومي. معظم الغرق كان من الحمولة اللي في القارب، لأن الحمولة يمكن تصل إلى 4 أضعاف، حتى أننا اضطرينا بفتح 3 مقابر خاصة للمهاجرين أو اللاجئين من القرن الأفريقي. According to the UN, there are around 250,000 registered Somali refugees currently living in Yemen, but the actual number could be even higher. الكثير منهم يعزفون عن القيام بالتسجيل، ولذلك يحصل التباين. بالطبع لهذا انعكاسات كبيرة جدا، يعني عندما يعني المسجل المفوضي السامي اللاجئين 240,000 وما يزيد، وبين مليون ويعني مليون ناجئ تقريبا. يعني عدد الأمم المتحدة أنا أشوفه عدد يعني غير منطقي صراحة، لكن ليس دقيقا أن نقول مثلا 1,000,000 أو 1,000,000 وشوي، أو لأنه هناك عدد المسجلين وكذلك هناك مسافرين كثر. This is the Kharaz refugee camp, where large numbers of Somalis have been living for 13 years. For some, it's a permanent home, where they've got married and had children. We were just gathering, and at that time government allotted a land to establish the camp. By that time the host community also claimed that this land belonged to them. So the government decided to move from Gehan to Kharaz refugee camp. في العام 2001 يوليو كان هو بداية انطلاقة وتأسيس مخيم خرز. المخيم يقع في محافظة لحج. مساحة المخيم تقريبا 2 كيلومتر مربع. عدد اللاجئين الموجودين بالمخيم يتراوح ما بين 16,000 إلى 17,000.
لما وصلت بالصفة الخاصة بهذا المركز نيو أوريبل الشهر الرابع عام 2011. لما الآن أنا أعيش في نيو أوريبل، أنا أعيش هنا وحدي يعني بلا أهل ولا أقرباء. عام 2012 لقيت واحد مدير راح الآن وكلمته، ولما كلمته من قضيتي كان كتب لي ورقة تحويل للمستشفى، مستشفى الجمهورية بعدن. ولقيت أنا هناك دكتور العصابات، دكتور أصبحي. ولما شاف حالتي الدكتور قال لي الحمد لله في النتيجة، لكن ما عندنا قدرة مثل هذه العملية دي. عندي البواسير وألم يعني داخلي البطنية، يعني أنا ما أقدر أمسك البول. It's not uncommon in this part of the world for long-time refugees to feel that their condition has been forgotten. Some have lost faith in the UN and other aid agencies and feel they don't do enough to help. بدأت أن أعبر رأيي بالرسمة. أول مسؤول أنا لقيته هذا كان هو، وسألته أنا يعني ما يساعدني، أنا إنسان معاق. قال لي أنا ما تخصني أنا. ولما أنا كثرت السؤال وقلت له can you help me please، قال لي اسكت. وهذا الصور الثاني، يعني لما خرج التهريب من بحر ويجي هنا يقول لهم روح إلى UNHCR، وUNHCR تقول إن الحماية انترسوس، روح انترسوس، وانترسوس تقول روح أدرى، وأدرى تقول ممكن أنت مريض روح إلى CSSW، والCSSW تقول ممكن أنت جائع روح إلى WFP، والWFP تقول يا أخي ممكن ضروري يعني لك أن يكون ساكن، ما عندك ساكن روح إلى SHS. لما وصل إلى SHS يعني مات ودفنوا. يعني من فين UNHCR بعدين؟ ما فيش UNHCR. UNHCR is engaged through its partner in providing many services, which starts from basic health facilities, education, income generation activities, livelihood, training, vocational training, and other training like I can say computer trainings and other skills. الخدمات داخل المخيم الخرز يعتبر خدمات شبه معدومة. الجانب الصحي والجانب المعيشي والجانب التعليمي كله مقصر من داخل المخيم، معزول تماما عن المجتمع المحيط به أو المجتمع اليمني. وحتى إذا ما أراد اللاجئ أن يتجه إلى أقرب نقطة حضرية فإنه يأخذ رحلة طويلة إلى هذا المكان يتطلب منه دفع مبالغ مالية تفوق قدرته المالية. لا يعتبر ما تقدمه المفوضية هو الوضع المثالي للغذاء، وما يقدم على برنامج الغذاء العالمي هو الوضع المثالي للغذاء. صحيح كميات تكفي للبقاء على الحياة. عندي لاجئ ولد في المخيم ونشأ وتزوج والآن عنده أولاد، فيعني من غير المعقول إني أنا أعطيه الستاندرد حق اللاجئ اللي هو شهرين 3 أشهر 6 أشهر. يعني هل معقول هذا الشخص 20 سنة وهو أنا بوزع له فقط رز وزيت بدون أي إضافات؟ قد تعطى هذا الراشن إنما لا يوجد أي خضار أو أي شيء مدعمات يستخدموه عشان يطبخوا هذا الأكل. هذا يخلق كثير من المشاكل، مثلا تهجمهم على بعض الأحيان يكونوا عصبيين جدا، يجوا للمراكز يطالبوا بمساعدات مالية عشان يشتروا هم المتطلبات الأخرى للحياة. هنالك بعض اللاجئين داخل المخيم وهم يعملون في بعض الأعمال ولديهم أعمال يعني تقدر بأموال يعني مقدرة، وهنالك بعض اللاجئين ليس لديهم، وهنالك من يعمل لدي المنظمات العاملة
التي تعمل على الشراكة معنا. هنالك كثير من النساء يعملن في المناطق الحضرية في المنازل ويعملن حتى في مجالات أخرى من العمل. markii aan tagnay waxaan la kulannay nolol aad u adag oo aanan filaynin in qaxootiga Soomaaliyeed ay ku nool yihiin markii intaanan tagin ka hor aad iyo aad waxay ahayd nolol uga hooseyso inta bini'aadamku ay ku noolaadaan adduunka taasoo aan dhihi karno gaabis badan ayaa ku jiray oo aan kala hadalnay dowladda Yemen oo aan kala hadalnay UNHCR-ta nasiib daro wax ilaa hadda وين ولا بدلنا يعني حياتنا دالحين ما عندنا تعليم دالحين بقى تشوف واحد صف 9 صف 9 ما يقدر يكتب اسمه والله العظيم دالحين ادور شاي شفت العلبة هذا غمران بالشاي العظيم وقسما بآيات الله ما عندي مادة الغداوية والله العظيم دالحين انا دالحين اللي اكلمك جوعان انا دالحين اللي أنا أكلمك بنفس اللحظة هذه جوعان وقسما بآيات الله 9 كيلو دقيق نص كيلو السليب فهمت ونص كيلو سكر كيف لاجي يقسمها وله كم الرز 4 كيلو رز نص كيلو سكر نص كيلو سريد كيف يقسمها اللاجين حياة الأكل أوريك المعيشة 30 يوم لا طماط لا يعني سليد منتهية البدو مسلحين هنا دالحين المستشفى مبندة للبدو مشان يعطيهم شغل بندوا المستشفى قسم عصاب الناس اللي حالة اللي كانت تأخذ الحبوب موقف دالحين روح زور المستشفى مفتوح إمرجنسي بس بالبدو والصباح بندوا المستشفى مشان ايش يستلموا حقهم يعني لهم رشوة. Coming up, the problems faced by educated Somalis who live and work in Yemeni cities. وإلا رحت عند الشرطة وقالت يعني هذا الشخص نسب لي ما ادى لي زلد حقي وهذا قال لي آخر مرة إذا يعني زيت كلامك يعني برفع ايدي عليك يعني. And the ruthless behavior of some people smugglers towards their unsuspecting victims. نرميهم في حفرة نضربهم لا يدفعون فلوس. Somalis have been fleeing their homeland to Yemen since 1991. The sea journey can be so treacherous that the refugees often refer to the smugglers' vessels as boats of death. Many find their way to the Kharaz refugee camp in the south of Yemen. But it's not big enough for the estimated 240,000 Somali immigrants. Al-Basatin is a shanty town in Aden with a high concentration of Somalis. Jobs are scarce and many depend on aid agencies for handouts. هذا لبضان قلا إيجار أدرى وحي إسيسات من إيشانكو تمنك إيشان تكون سدح كون أنا كدرة بنانك وعزائد هو كله شان تكون هو كله أنا كدرة لباتن كون واي لبضان 20,000 واي وحكلو وحسية يوح معاونة مجرى مررك قار دربيدا اسك فديستا واسنع هذا إنه يا بإبر كان نقضيبا نجحيها بهراتنا سولش إبر نجحها إبر يسي توكسجا وحالك صوت توكسها 6 كيلومتر توكسجا وصو قابت 4 كيلومتر أو تجي أركتني نوايرات هذا توكسجا وابت تبرق وهذا كومبوش كان قربية عادي كان يكومبوش كان هذا مركا إيجا تكتين بيبتوين كان تجا مالها وحلو عوا بيبتوين كإن مالها إيدو كومبوشن كاسن صقر بها عاجا كيلو وحوا كنتم ريال كومبوين كبقالي وبقول ريال هذا كيلو كون نقطه مركا كنتم هذا أنا ربع سكر كوسو قدا كنتم روتين كوسو قدا وكل جوجويها كان جبان سيها شاي جنواسيها
kusoo raadiyey wallaahi soomaali waddankayna waaye ina isaga naqanana waa iska fiican tahay laakiin soomaali waxaana uga naqan karin waana jecelahay aniga soomaali waa nacabahay ma dhahaye waddankayga waaye balse waxaana uga naqan karin duruufyo badan aa jira oo waxaad jeceshaa kuu diida yacni waxaana uga naqan karin gurigeyni annaka markaan soo baxaya aniga gurigii meeshaana imiday gurigii waa soo gatay ilmihii sacuudiyaan u diray wiilashaan sacuudi u diray 3 wiil gurigii markaan soo gada ka bacdi hal 2 biloodoo jooga waa la tarxiilay hal isbuucoo jooga waa la tarxiilay halaa 3 bilood joogi waa la tarxiilay lacagtina saasay ku dhammaataba oo guriga koow midda oo ku diiday guri iima jiro ilmaha adeerkood ma jiro eedadood ma jirto aniga dad iima jiro 20 qofood 30 qofood waa dhammahay ilmihii walaxay dhaldhaleen inteen geena inteen ku degaa Soomaali markaan aadayo Many refugees have moved out from camps and have settled in urban settings. UNHCR was relatively late, I have to admit, to develop a policy to address the needs of refugees in urban settings, because one of the challenges is that they're spread out and it's not easy to reach out to families in urban settings as you can do in camps. However, since the last 10-12 years, we have put in place an urban policy for refugee assistance and protection. من الناحية المعيشية دائما الاعتماد لازم يكون ذاتي. فالواحد يعني هو اللي لازم يشتغل هو اللي لازم يوفر المنظمات والمفوضية تدعم الأشخاص الفئات الأكثر ضعفاً مثلاً في جانب الصحة والاستشارة مجانية بعض الأدوية متوفرة في المركز الصحي لكن البعض الآخر أنت المجبر أنك تشتريها في المدارس حتى المرحلة الثانوية إنما المرحلة الجامعية أبداً لا يحق لهم الدراسة مجاناً إنما المفوضية هي اللي تقدم منح لمجموعة من اللاجئين. الصوماليين حتى في الشارع اليمني رغم شظف عيشهم ورغم فقرهم الا انهم تجدهم اقل تسولا من لاجئين اخرين، هم اما يعملون في تنظيف السيارات او في مهن يتعامل معها اليمنيين بدونيه، لكن يكسبون من عيشهم. The capital, Sana'a, has the biggest urban refugee population in Yemen. Although Somalis do find work here, they're still poorly treated and seen as a burden on society. Yemen's political and economic problems in 2014 have made the situation worse. جيت صنعاء وحاولت إنه أدور الشغل معي خبرة يعني كنت اشتغلت مع خطوط الطيران أتكلم يعني 5 لغات اللغة الصومالية والإنجليزي والعربي والفرنسي وشوي إثيوبي بزيت الملفات حقي كلهم جهزتهم ورحت عند الشركات هذا طرحت السيفيات حقي وقالوا لي يعني بكرة ما بعد بكرة بكرة ما بعد بكرة بعدين قالوا لي يعني من أين أنت؟ يا أخي عم يدور العمل. لأنه من عندما نتوظف في شركة. يا أخي عم يدور العمل. تشتري مساعد الله كيف؟ الله يقويك. تشتري مساعد الله كيف؟ يعني مرة عم تشوف يعني حصلت العمل واشتغلت وينسبوا عليك يعني. وإلا رحت عند الشرطة وقالت يعني هذا الشخص نسب لي ما ادى لي زلط حقي وهذا قال لي آخر مرة إذا يعني زيت كلامك يعني برفع ايدي عليك يعني بس حاولت مرة ثانية علشان ما استسلمت وفي معهد ثاني هو اللغات الإنجليزية هنا رحت عنده يعني واحد صاحبي بدأت معه الشغل كمساعد وادالي 10,000 ريال يمني كمساعد وكمان أدرس يعني في البيوت يعني علشان هكذا 10,000 هذا يعني مسلم لي الإيجار البيت ب7,000 وحق الأكل أروح عند عمتي تعيش أنا وأكل معها الحمد لله.
يعني بحق مركا واحد لنا عادية ودمين كذا كاسة ودلابس كذا كلام يسلم بسرعة يعني مركا هذا هاي ذكي كانوا شغالين. مرة أقول يعني ليش أصبحت من الأسود ولا جنسي من الصومال يعني لما شفت يعني لما قتلوا أبويا وأخي الكبير وهربت من بيتي وأهلي لأجل هذا يعني عادوا كما ما شفت أمي يعني أكثر من 12 سنة الحين اتصل لها بالتليفون يعني أسألها لو ضاع في الصومال بتقول لي يعني والله المشاكل نفس المشاكل بس يعني تقول لي لا تجي. duruufaha ka jiro dalka Yemen oo in badan oo kamid ah aanay dalka Soomaaliya ka duwanayn ayaa waxay sababtay in qaxootigii dhibaato badan oo xagga amniga iyo xagga ku xadgudubka karaamadoodii iyo sharaftoodiiba inay la kulmaan markii ay tageen dalka Yemen. 25 million Yemeni in this country, more than 50-60% is today in need of humanitarian assistance, 14.7 million. If you look at the figures, 13 million Yemeni, that's half of the population, does not have access to clean water. 10 million is malnourished. 8 million Yemeni do not have access to medical care as they should have. So you see the scope of the humanitarian crisis in Yemen is considerable. دائما الجهات المختصة تدعو المجتمع الدولي لدعم اليمن خصوصا يعني دعم اللاجئين لأنه كلما يعني توافد العديد من اللاجئين بيكون هناك عبء اقتصادي وعبء أمني ويعني عبء أيضا اجتماعي. The funding situation for Yemen has been definitely very much affected with other emergencies in the world. Earlier it was Iraq situation and now the Syria situation, and the donors' attention has diverted into those situations. And see, because of that, the budget which we are getting for refugees for Yemen is every year declining and getting cut, unfortunately. ميزانية الأمم المتحدة للعام 2013 تبلغ أكثر من 50 مليون دولار. الميزانية تعد كبيرة، لكن في الجانب الحكومي اليمني هناك فساد. أي مبالغ تصرف لا يتم الاستفادة منها بشكل حقيقي. أيضا ضعف البنى التحتية اليمنية يجعل من مبلغ كهذا ضعيف. يعني صراحة اليمن واقعة في الوسط ما بين دول أفريقيا واللي هي الدول الفقيرة جدا وما بين دول المقصد وهي دول الخليج الذي أصبحت اليمن فيها خط عبور إلى هذا المكان، وبالتالي لن تكون بعيدة على مسألة الإتجار بالبشر. Here in Taiz, Red Crescent staff are having problems communicating with refugees on the road to Saudi Arabia. There have been instances of Somalis being robbed or abducted by smugglers, or worse, by human traffickers. They can trust no one. حردة بعيد حردة. ليش رافضين هم يطلعوا معه؟ خايفين انكم مهربين؟ الظاهر هم قدهم متخوفين لانه مره قد اجى الولد هذا اللي حاولنا نتكلم معاه قد مسكوه وضربوه. الان خايف مننا كلنا. لا يمكن أأمن بكم، لا يمكن أأمنكم نهائيا.
ساعات 9 في الليل ركبنا دنيب بعدين زي وقت نزلنا بحر في سيارة واحد مسكين يودنا شوية 10 كيلو. كم يوم؟ 8 يوم اليوم يعني ساعة واحدة نرسلها شوية نمرتاح مسجد يمكن ساعة 5 ساعة 6 نقوم نمشي بعدين الصباح أذان نخش مسجد نصلي شوية واحد ساعة 2 ساعة نقعد نمشي من رجلنا كل رجلنا اليوم كله. كم مرة تاكل في اليوم؟ يمكن 2 مرة ما ندفع يعطينا بلاش هذا حق المطعم. همشي مع جماعة إلى حالة ما يمشي واحد نقطة هنا فيه هذا هنا قريب هو شلنا 400 ريال دحم يفتش كذا 400 ريال شيل دحم ما يمسك ولا الله أعلم ما الله قريب ما نمشي مع مهرب كيف المهرب ما في فلوس كيف نسوي. The Yemeni people smugglers bring their hostages to places like this, Harad, near the border with Saudi Arabia. If they or their families don't have the ransom money, they can find themselves locked up for months, beaten and then dumped. أنا أشتغل من 7 سنوات في التهريب الأفارقة نجيبها عن طريقة البحر. أنا متفق مع المهربين حق القارب احنا نستقبلهم من البحر ونقول لهم احنا بناخذكم من البحر هذا ونجيب لكم اكل ومويه وبنوصلكم لين الزفلت وبعدين انتم روحوا رجل لانهم يركبون فوق السياره ونأما نشر عليهم السلاح نمشي بهم في البرة في الصحراء لين نوصل لهم حرب ومن حرب نحطهم في الحوش ويتم هناك احتجازهم وتعذيبهم نرميهم في حفرة نضربهم الى يدفعون فلوس. واول ما نجيبهم نحطهم داخل الحوش هذا ولما اللي يرسل فلوس نشيلهم ونركبوا سياره واللي ما يرسل ننزل هنا حفره ونجلس نرقمه بحجار لين يرسل بفلوس. هنا قديش بقعدوا؟ يجلسون هنا 3 أيام 4 أيام لين يرسل يدق على اهله ويجيب فلوس كذا. هم من وين عاده بيجيبوا الفلوس؟ من السعوديه. من السعوديه. من السعوديه. قد ايه عاده تطلبوا منهم؟ يعني الى 3000 ريال سعودي. اذا ما دفع نجلسه هنا لين يدفعوا له. واذا ما دفع نخليه يشتغل. بيشتغل مقابل يشتغل مقابل. قديش لازم يشتغل مقابل؟ اقل حاجه يعني 7 شهور او 8. هنا هذول البلاستيك. ايوه يذوبوها ويصبوها عليهم. والاحجار هذه يخليهم يشيلونها من مكان الى مكان، من مكان الى مكان. وهذه الغرفه خاصه بالنساء. المكان هذا خاص بالنساء. يعني يكون الحريم على جنب معزولين على جنب والرجال يكونوا معزولين على جنب. نركبهم سياره لين اول نقطه يمنيه وبعدين ننزل رجل نمشي بالرجل من وراء النقط لين ناصل نجي الخطوط اليمنيه السعوديه ونجلس نراقب لين نشوف ما في عساكر احنا نمشي لين دخلهم اي منطقه سعوديه ونكبهم نمشي. dadkii waa la kala yaacay doontii ma laga daatay markii kowdii waxaan marka nagu soo baxay 4 nin camal markii dambe 3 nin may ahaayeen 4 may ahaayeen durbadii waxay nagu bilaabeen dagaal bay nagu bilaabeen waxay dhaheen lacag tirsada oo wadankiina u tirsada ama dadkiina u tirsada meel kasta ka tirsada lacag ma haysanaa nirmaana tirsan karno oo wax noo soo dhiibayaba ma ogin wayna jir ka raaceen haddayna jir ka raaceen saraax anigu waan iska xanuunsanaaba oo qof iska dabcaanaanba ahaaba lacag wax yar yar oo aan wadanay naga qaateen meeshii waxay nagu hayeen 3 maalmood 4 maalmood way nagu hayeen waxay dhaheen khasab lacag ku keena dadkiina u dira telefoonno way naga waayeen markay naga waayeen wanda wayna dileen say doonaan bay yeeleen wax kastay sameeyeen way naga tageen. In the coastal city of Al Hudayda, police and tribal elders are working together to deal with these problems. احنا بالنسبة لمحافظتنا ضبطنا حالات كثيرة ولقينا القبض على المهربين. ففي مديرية حيس لقينا القبض على المهربين هناك كانوا يستخدموا أحواش
لتعذيب البشر. ضبطنا عدة حالات في مديرية الزهرة. قبل 2011 كان لا يوجد عندنا لا أحواش ولا شيء، إلا صح في ظاهرة على أنهم يمشوا في الخطوط وذا ويجزعوا المطاعم يدوا لهم غداء بلاش بذا، مساعدة فقراء عابر سبيل. أما التجارة بدأت من 2011 فما فوق. الواحد يكون ساكن حوش طبعا بيت، يشل العائلة حقه يوديهم عند أهلهم، بحيث أنهم هم الفترة اللي يجلسوا فيها محدودة من أسبوع إلى 10 أيام. يعني بدأت التجارة، فبدأنا نحاربهم بطريقتنا، انتقلنا إلى بل أبلغنا إدارة الأمن. وكان عندنا حوالي 6 أو 7 أوكار، لكن نحن وبتعاون الإخوة المشايخ في المنطقة والشخصيات الاجتماعية واستطعنا نهاجم عدد من الأوكار، واتضح لنا في هذه الأوكار فعلا مآسي. كان هناك يصل في بعض الأوكار إلى 120 150، كلهم تعرضوا للتعذيب. هذه القرية كانت من ضمن القرى اللي كانت توجد بها بعض الأحواش وبعض المهربين. والله كانت الحالة الصحية بعضهم رديئة شوية وبعضهم تمام بصحة جيد. هذه الظاهرة تم القضاء عليها تقريبا قبل 6 إلى 7 أشهر، وتم إحالتهم إلى الإجراءات القانونية والجهات القانونية التي تتخذ ضدهم الإجراءات اللازمة، لكن قيل أنه انتقلت إلى مديريات أخرى. أكثر الناس اللي امتسكوا من البسطاء، من الناس اللي هم يعني عاد بادئ يهرب، مش عارف كيف يتعامل مع كيف يهرب، كيف علاقته بالأشخاص اللي تطلع. دورهم كبير وذراعهم طويل. يعني المقصود بكلمة ذراعهم طويل أنه يعني لهم علاقاتهم الشخصية مع ناس متنفذين أو مشايخ أو كذا أو كذا، يسهل لهم بعض الأمور التي تساعدهم على إنجاح عملهم أو مهمتهم التي يقومون بها. Hazardous sea journeys, serious hardship, and a vicious cycle of people smugglers and human traffickers. Many refugees, like Halima Abu Bakr, feel they'd be better back in Somalia and decide to go home. ماشي أكون وراي أبينا ليرة أبين عبار بان إلا 4 سنة عمل أبينا كشقي سنة عمليه قبل 2 سنة عجوي إلهي واكود روني هاي مركز دب واكسي بحر عديد من ليرها إذا السنة عمل نسيجو مركز ماشي تقولنا نقول في عكم ما أركن واحد توك سنة أي واحد صحن السعودي واحد ذا أركن وإحنا أنا واحد قريب قلي واي ماشي رباط بدن بان وقبتي آدما ولبتوني آدما جوعنا وقبتي وكلبتوني وأكسر نقضي واكسي بحر سعودي عربي أسكاد سعودي ويلكي قاعد يقول قدام ماشي أتقي أو إنا عد هوس فديست إلهي يكت إبادي يعني دنت يتستي إنا قريجي إسكي صونق هذا المهيج عن نحن جوا الحمد لله شكر ما قريجا وحباتكم معاي نور المال ماد ما شاكم معاينا المها بش الشهر كوان وله بيها وان وله كرنت وان وله نور المال مادكم معاينا عاد بقول لي دنا ودك ما يمن ما ولا أركي كرو يمن ما مشغول مشكلة كثيرة واي يمن ودك إنا جوان أقوله. Some in the Al Bustan and Kharaz refugee camps also want to return to Somalia. Parts of the country are starting to show signs of stability. This has encouraged the Yemeni government and the UN to look into a repatriation program for those wanting to return. But this has yet to be implemented. يعني لو أنا كلمتهم أصحاب المفوضية لو ما عندكم برنامج صحي لو سمحتكم عودوا لي إلى أهلي والأقربائي أو بلادي. قالوا لي ما عندنا ريبارتريشن الآن لأن ما يقدر أحد أو بشر أن يعيش لحاله. ممكن أين عطشان اشتري الماء من قبلي ولا ما سألته يعني تعال يعني يسماني بعض الناس تعال لأن أنا عطشان أو أجاع أو اشتري الحمام في وسط الليل من يكون معي؟
نمشي عودة طوعية جماعية، عودة طوعية جماعية بمناطق محددة وبمساعدة الأمم المتحدة والهيئات الدولية بهذا الخصوص. We know that not the whole Somalia is still safe. We know that there are certain areas where we can make returns. And I think that this is where how to meet their demands. Refugees, when I meet them, refugee leaders and these things, they are definitely a concern that they want to go back. They want higher education for their children. But as a policy, UNHCR cannot support a return unless it is a voluntary repatriation. أنا أكلم للحكومة، أنا حكومة الصومال، لأن كما تشوفون الآن يعني أن الأمة الصومال ماتوا وسلعوا في ما بين الجبال والحدود وماتوا في البحر والحدود. لذلك خوفوا ربكم يا إخواني، خوفوا ربكم وشددوا حكومة حقنا بالعدالة والحكم العدالة. وأنا أخذت من كلامي Somalia toso iskutir sadae adbakina tagdarane istagera waligine waxa alla ohaye indahega ay uga timid ehelkiyo aqribadiyan aragood u baahnaye.